Dear students, myself Neelam Verma, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Dyalpur, Sodia, SAS Nagar. I welcome you today in online class of biology. Students, chapter 8 Human Health and Disease ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟੀਬੋਡੀ, ਐਲਰਜੀ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं? That is the ability of the host to fight the disease causing organism। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਫਿਰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਫਿਰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ। तो इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम दैट इज़ टी लिम्फोसाइट्स द्वारा और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट्स द्वारा किस तरह इम्यूनिटी प्रदान की जाती है ये डिटेल विच असी करांगे। पहला असी देखांगे कि अपनी बॉडी के अंदर किन्नियां लाइन्स ऑफ डिफेंस काम कर रही ने। Pathogens, those nasty disease-causing microorganisms. Luckily, our body is made to fight and has lots of defense mechanisms against these nasty invaders. In this video, we are going to look at some of the defenses our body has to protect us against disease. Let's start with our biggest organ. Which organ do you think that is? The liver, brain, lungs, heart, skin? Pause the video and have a think. Our biggest organ is, in fact, our skin. The skin covers the whole body, protecting our insides from physical damage, microbe infection and dehydration. The skin acts as a physical barrier, which is difficult for microbes to penetrate. But that's not all. The sebaceous glands on our skin secrete acids, which make the skin acidic and prevents the growth of pathogens. So our skin does a great job. But what about the pathogens entering through our nose, mouth or eyes? Tears, mucus and saliva all contain lysozyme enzyme that breaks down the cell walls of many bacteria. Our respiratory system has many lines of defense, as well as the enzymes. Firstly, nasal hair keeps out dust and larger organisms, and then for the sneakier microbes that get through, there's a sticky mucus which traps them, and little hairs called cilia to sweep out the dirty mucus. Fall over and cut yourself? Luckily, our blood has its own defense mechanisms, preventing the wound from becoming infected. The blood contains platelets and fibrin, which cause the blood to clot and form a scab. You can learn more about this in our video on blood clotting. And don't you worry about swallowing pathogens. The hydrochloric acid in our stomachs is really strong and kills most of the harmful microorganisms that might be in our food and drink. Our defense doesn't stop there either. Friendly bacteria in our intestines stops other harmful bacteria taking over. If pathogens do get past our physical barriers, which is known as a general defense system, our second line of defense takes over. And this system is pretty feisty. It includes our white blood cells. Some of the white blood cells are called neutrophils, which hunt down, kill and ingest pathogens. Other white blood cells produce antibodies, which destroy particular pathogens. Okay, so after watching this video, before that video we have discussed that immunity and its types. Immunity and its types ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਏ ਬਰਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਥੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰਸ ਫॉर ਪੈਥੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ
कि स्किन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਰਗਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਿਊਕਸ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਐਂਡ ਯੂਰਾਈਨੋਜੈਨੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੇਅਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਵੀ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ਦੀ इंटरनल लाइनिंग ਤੇ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट ਦੀ इंटरनल लाइनिंग ਤੇ जेनिटल सिस्टम यानी कि सैक्शुअल ऑर्गनस ਦੀ इंटरनल लाइनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਸਟੋਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਲਸ HCl ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ HCl ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੋਮਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨ ਕਿਲ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਟੀਅਰਸ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੋਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ डिजोल्व करने की कैपेसिटी है। सो केमिकल बैरियर्स HCl in stomach and lysozyme present in saliva and tears। फिर थर्ड नंबर ते आ गए सैलूलर बैरियर्स। सैलूलर बैरियर दे विच PMNL इस दा फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। इन्हां नूं वैसे न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। ओके तां और इन्हों आप एक होर नाम दे सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है LEUCOCYTES ल्यूकोसाइट्स। ठीक है सो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स या दूसरा नाम इन्हों का है न्यूट्रोफिल्स या फिर इन्हों कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जड़े और मोनोसाइट्स एंड नैचुरल किलर T लिम्फोसाइट्स, these 3 types of cells which are present in the blood, and fourth type of cell are macrophages, they are present in the tissues। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜਡ ਸੈਲ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਤੇ ਮੈਕਰੋਫਾਜਿਸ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ किल कर देंगे है। सो इन रिस्पॉन्स टू हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द डैमेज्ड टिश्यूज ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफाइजेस रीच देयर एंड किल द पैथोजन। ये हो गई सेलुलर बैरियर। ठीक है देन फोर्थ इज द साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर इज स्पेशली फॉर वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्टेड सैल्स जिहड़े है जिस सैल च वायरस चला गया है वो सैल एक इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज़ करता है, जिस के कारण बाकी दे अनइनफेक्टेड सैल्स या हैल्दी सैल्स नूं एक रिस्पॉन्स मिल जाता है, जिस नाल वो अपने सैल के सरफेस से मैमब्रेन के सरफेस से जोड़े वायरस रिसैप्टर्स है उन्होंने चेंज कर लेंगे हैं ताकि वायरस उन्होंने अटैच ना हो सके। सो दीज 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स दे फॉर्म अवर इनेट इम्यूनिटी। सो इन ब्रीफ फिजिकल बैरियर्स आ गए, देन केमिकल बैरियर्स आ गए, देन सेलुलर बैरियर्स आ गए, देन साइटोकाइन बैरियर्स आ गए। दीज 4 दे कैन स्टॉप ऑल द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। देन इनेट इम्यूनिटी तो बाद आपां एक्वायर्ड इम्यूनिटी ते आने आ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिहड़ी है इसका स्पैशल फीचर ये हो गया एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त की गई है व्यक्ति द्वारा। कदों प्राप्त करेगा व्यक्ति? आफ्टर बर्थ। ठीक है सो दिस इज़ एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड होने वास्ते एक रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि बॉडी के अंदर या तो पैथोजन या कोई वैक्सीन अगर चला गया है तो उस दे रिस्पॉन्स विच यह इम्यूनिटी डिवेलप करती है बॉडी, उसनों आपां कहने आ
ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਥੋਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਉਸ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਲੱਡ ਔਰ ਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮੋਰਲ, HUMORAL, ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AMIS ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹਿਊਮੋਰਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਥੋਜਨਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ acquired after birth, फिर it is produced in response to a specific pathogen or vaccine, फिर it can be antibody mediated immune system or it can be cell mediated immune system। antibody mediated immune system ਦੇ ਪਿੱਛੇ B lymphocytes ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ antibodies produce ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ cell mediated immune system ਦੇ ਪਿੱਛੇ T lymphocytes ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਤੇ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਬਣ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੈਥੋਜਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੈਥੋਜਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਲੋਸਟਰਮ। ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਦਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਮਿਲਕ ਫॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़ प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨ A ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਕ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਵਰਡ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਪੈਥੋਜਨ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ ਸੈਲਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਵਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜਾ BCG ਹੈ that is a vaccine for tuberculosis और oral liquid vaccine है पोलियो बीमारी तो बचन ਲਈ पोलियो drops that is an oral vaccine ठीक है सो ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊ ਬੌਰਨਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ a video on vaccination and immunization. This is baby Jack. Vaccines help Jack fight infections by introducing a small number of antigens into his body. Antigens are parts of germs that cause Jack's immune system to go to work. After Jack gets a vaccine, his immune system will remember the vaccine antigen and attack that germ if it ever invades his body again. The antigens in vaccines are weakened or dead, so they do not cause illness. Vaccines contain only a tiny fraction of the antigens that Jack encounters in his environment every day. It'll take a few weeks for the vaccines to start working, and Jack may need more doses later to best protect him. That's why Jack's parents are following the recommended immunization schedule, because it is designed to give him the best protection possible from 14 serious diseases. So, after this video, let us discuss the structure of antibody. This is the cartoon picture of antibody and we can see the antibody under electron microscope and it is the structure of antibody immunoglobulin G type. These are the antibodies which are found in our blood mostly. The structure of the antibody is 4 peptide chains. 2 are heavy chains, this is a heavy chain and this is heavy chain. 2 heavy chains and 2 light chains. So 4 polypeptide chains, they form the structure of one antibody molecule. 2 heavy chains and 2 light chains, they are held together by disulfide bonds. Okay? Now these are the ends where the antigen binding site is there. From these ends the antibodies can catch या पकड़ सकती हैं पैथोजन ਨੂੰ ठीक है there is a very interesting video ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਥੋਜਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ let us see. The antibody is generally consisted of the heavy chain and the light chain. The heavy chain is always the constant region, whereas light chains are composed of both constant and variable regions. The antigen binding sites are present in the light region, whereas the Fc region, which binds to immune cells receptors, are present in the heavy chain region. The antibody can be a single molecule, such as IgD, IgE, and IgG. Or they can be a couple of molecules connected together, such as IgA antibody, or a cluster of 5 antibody molecules connected together, such as IgM antibody. Now we will have examples of antibody functions. Firstly, agglutination. Here, the antibodies form a large complex with bacteria. This complex neutralizes the bacteria and facilitates their removal by phagocytic cells. Secondly, antibody-mediated phagocytosis. The binding of antigens to the antibody activates the complement system linked to the antibodies. The complement system in turn works as a navigator for the phagocytic cells to the site of the antigen-antibody complex. Complement proteins activate the phagocytes, which become eager to engulf the antigen-antibody complex and remove them from the blood. Thirdly, antibody-dependent cellular toxicity.
where antibodies attack antigens on the surfaces of the targeted cells. Then, the Fc part of the antibodies binds to specific receptors on the natural killer cells. The natural killers do not phagocytose the antigen-antibody complex, but instead they release a group of perforating enzymes which ultimately destroy the target cells. So we have seen that antibodies are specific for a specific pathogen. They attack the specific pathogen, and later on phagocytic cells or natural killer T cells, they come and engulf or destroy that antigen antibody complex. Here antigen is the pathogen and antibody we know very well, and phagocytic cell means all the cells like macrophages and neutrophils, they come and phagocytose. Phagocytose means कि उस ਨੂੰ engulf ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪੈਥੋਜਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਲਰਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਰਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਪੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫੈਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। So these things are the allergens, may act as allergens for any particular person। और ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ IgE ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਰਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਸਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨ E ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਮਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਬਰੀਫ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਐਲਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਰੈਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਟਰੀ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਪਿਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਨੇਮ ਸਮ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੀ ਸੈਲਸ ਮਸਲ ਸੈਲਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਲਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਫ ਇਫ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਟੈਕਸ ਸੈਲਫ ਸੈਲਸ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਲਸ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਲਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਮ ਸਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ, ਨੇਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬੋਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੈ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ almost all the blood cells are produced. So the organs where the lymphocytes are produced, lymphocytes means white blood cells, या produce भी ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ mature भी ਹੁੰਦੇ ਹੈ, that is called primary lymphoid organ. So bone marrow is a primary lymphoid organ. There is one more thing, thymus. Thymus gland ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਥਾਈਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਂਡ ਥਾਈਮਸ, these two things are the primary lymphoid organs in our body. Then secondary lymphoid organs ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਸਟੋਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਟੌਨਸਿਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਲੀਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਆਰਗਨ। ਦੈਨ ਮਾਲਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫॉर्म is very important, generally asked, that is mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue, then lymph nodes, Peyer's patches and appendix. These are also the secondary lymphoid organs. So this is all about today's lecture. I thank you all for listening this lecture. Thank you very much.